press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, today I am going to start a new lesson, soil erosion and soil conservation. Soil erosion and soil conservation. In this chapter, you will learn about soil. First, we are going to learn about soil and then soil formation, how soil formed. So, about these things you will learn in this part. Okay. Next, third point, the factors that cause soil erosion, and next, the harmful effects of soil erosion, and finally you will learn about the steps taken to prevent soil erosion. See, these are all the main topics to be covered in this lesson. Okay, yes, right. Let's start. First, we are going to learn about soil. So, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೀಗ soil ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, yes, right. Yes, you know, the life exists on the earth only, the planet that it is earth. Why? Because the necessary elements like air, water and food, see, these are all necessary elements are abundant, available only on the planet earth. So that's why life exists on the earth, isn't it? Yes, right. Okay, you know, air, see, we get air from surrounding, means from atmosphere. Okay, and next water, see, the water is from resources like rain and rivers. We get water from rain, so main source of water is rain. And next, third point is food. So food is very necessary for all living organisms. Why? Because to survive their life they need what? Food. See, that food is available only on the planet, so that's why the planet earth only consists life, living beings, isn't it? Yes, right. See, in the food, the primary source of food is that plant. Okay, so ನಮ್ಮ ಫುಡ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟ್? ಸಾಯಿಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ soil, isn't it? Yes, right. A plant grow on soil. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯು ನೋ, ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, some animals like insects. So insects are earthworms. See, earthworms are lives on soil. And then rabbits, see, the rabbit are lives in a burrow, and snakes are lives in holes on soil, isn't it? See, soil is a home of some animals. Home of some animals. Okay, and next, see, 95% of our basic needs are fulfilled by this soil only. So ನಮ್ಮ 95% of ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಾಯಿಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌ? ಸಿ, ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫುಡ್ನ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ಸಾಯಿಲು ಸಹಿತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಸಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸಾಯಿಲಿಂದ ಹೇಗಾಯಿತು? ಸಿ, ಯು ನೋ, ಟು ಗ್ರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕಾಟನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಟನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ soil. And see, for shelter purposes, see, we use mud to construct some houses, isn't it? And we are going to construct
ಹೌಸ್ ಆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ನ ಮೇಲೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆನ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಯೂಸಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಯಿಲ್, ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ವೆರಿ ನೆಸಸರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ all living organisms. Why? Because we get a primary source of food from a plant. See, that plants has grow on soil, and some animals are lives in soil. Our 95% of our basic needs are fulfilled from this soil only. So that's why we have to conserve soil, isn't it? So ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಾಯಿಲ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಿ soil is upper layer of earth. Soil is upper layer of the earth. So earth is made up of soil and rocks. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಡ್ ಆಗಿರೋದೇ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಸಿಂದ. ಸಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜುಪಿಟರ್, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಿಂದ ಮೇಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ಸ್. ಸಿ in the soil, see soil is the upper layer of the earth. So ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರು ಸಾಯಿಲಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. soil is a natural resources. Soil is what? Natural resource. See why? Because soil is gifted by nature, so that's why we call soil is natural resource. So we cannot made that soil. So now soil ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, it comes from, it's gifted by nature, so that's why soil is natural resources. Okay, yes, right. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರಾಕ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ. See, in the beginning there is no life on earth. Why? Because our earth is filled with the hard rocks. So ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಕ್ಸ್, ಗಟ್ಟಿ ರಾಕ್ಸಿಂದ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲೂ ಸಾಯಿಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಸಿ ವೆನ್ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಸ್, ಸೊ ವೆದರ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಸನ್ ಹೀಟಿಂದ, ರೈನಿಂದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್. See, these are all things break down these hard rocks into smaller pieces. Okay, see ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಅರ್ತ್, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು ಅರ್ತ್, ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು. So because of the sun heat and then water and then wind, by these actions these hard rocks are broken into small pieces. So ಈ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯಿತು, ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್, action of sun heat and rain, that hard rocks are broken into smaller pieces. ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಕನ್, ಮುರಿತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಹೀಟ್ and rain, what happens that smaller pieces are broken into smaller and smaller pieces, and because of the sun, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್ಸು ರಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ರಬ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್
ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಬರೀ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸನ್ ಹೀಟು ರೈನಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿರುಕು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮುರಿತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸನ್ ಹೀಟಿಂದ ರೈನಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರಬ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಸಾಯಿಲಿಂದ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ವಾಟರ್. ಸಾಯಿಲಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್? ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಸಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಏರ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ವಾಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಹ್ಯೂಮಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಏರ್. ಸೊ ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ಪ್ರೂವ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಏರ್? ಸಿ, ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗಿರೋ ಏರೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಬಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಅಗೇನ್ ಸಾಯಿಲ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸಾಯಿಲ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಡ್ಡಿಂದ ಅಂದರೆ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ಲಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಾಯಿಲನ್ನು ವೆನ್ ವಿ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಬೀಕರ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಡ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ವಾಟ್, ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆ ಬೀಕರ್ನ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಬೀಕರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಾಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈ ಲಿಡ್ಡನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೀಟಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಹೀಟ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೀಮ್. ಸೊ ನಾವು ನೀರು ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಟ್ಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿರೋಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಕುದ್ದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ದಿಟ್ ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಈ ಲಿಡ್ಡಿಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್ಸ್, that water, that steam will be changed into what, water. See, it proves what, soil contain water. Okay, yes. Soil contain air. So now soil contain air ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಗೆ, so we have to take one beaker. So beaker ಅಲ್ಲಿ soil ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಇರೋಂಥ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಬಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಬೀಕರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಬಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, soil contain air, soil contain water, and also soil contain humus. Humus ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ humus means it's a dead and decay organic matter.
ಸೊ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯೂಮಸ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಟರು ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್. ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಏರ್, ವಾಟರ್, ಹ್ಯೂಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, okay, as in your surroundings, as in soil, there are many layers in soil. So soil allo layers irutte. There are many layers in soil. So mainly we classify 3 layers. First one is topsoil, then subsoil, next one is bedrock. These are all the 3 layers of soil. Okay, see, first is about the topsoil. See, topsoil is a very fertile. So topsoil ತುಂಬ ಫರ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ topsoil are very fertile. Topsoil is very fertile soil. Why? Because it contains humus. Humus means it's a dead and decay organic matter. See, this dead and decay organic matter means humus helps to growth of plants, and also topsoil contains many minerals also. And then see, this topsoil have ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಥರ ಫರ್ಟೈಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಹ್ಯೂಮಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದರೊಳಗೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸಿ, ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹ್ಯೂಮಸ್, ಸೊ ಏನೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೇಲುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ದೀಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಡ್ ಆಫ್ ರಾಕ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ಬೆಡ್ ರಾಕ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸಿ, ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ 3 kinds. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, three kinds of soil. First one, clay soil. Second one, sandy soil. Clay soil, sandy soil and Gordon or
loamy soil. There are three kinds of soil. Okay. First one is a clay soil. See, clay soil andre jedi mannu antivi. So clay soil andre eno jedi mannu. See, normally see this clay soil is have very small particles. So clay soil tumba particles irutte and they can hold much water. They can hold what? Much water. We use this clay soil to make a pot and some models also, and Ganesha statues also. So ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಗ್ಗುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ particles are very small and they can hold much water. We use this clay soil to make models, statues, and also for making pots also, and toys also. We can make toys. And this clay soil is not suitable for growing plants. And next one is a sandy soil. See, sandy soil means maralu. So normally we can see this sandy soil in desert area and also seashore. See, we can see this sandy soil in desert and seashore. ಸಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಸೀಶೋರ್. ಸೀಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ದಡದ ಹತ್ರ. ಸೊ ಸಮುದ್ರದ ದಡದ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಮರಳಿನ ರಾಶಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್. ಸಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಮರಳಿನ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ particles are very small. See, sandy soil cannot hold water. So sandy soil ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀರನ್ನು ಹೀರೋದಿಲ್ಲ. Which one? Sandy soil. Okay. See, sandy soils are very big particles. They cannot hold water, and this sandy soil is not suitable for growing plants also. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಚ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ಸ್. ಗಾರ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಾಯಿಲು ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, see, this garden soil is a very good suitable for growing plants. Why? Because it contains air, water also, and also it contains humus. You know, humus means it's a dead and decay organic matter. It helps to growing plants. So that's why garden soil is a very good suitable for plants, growing plants. It's a mixture of what? Clay soil and sandy soil. Okay, yes, this is about kinds of soil. Yes, in your surroundings we can see different types of soil also. Some soils are red in color, some soil are black in color. You know that black soil is suitable for growing cotton plants. So ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸಿ ಸಮ್ ಸಾಯಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 kinds ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್: ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್, ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆರ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಯಿಲ್ erosion. Okay, it's a main point in this chapter. So soil ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, soil erosion.
ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. The wearing of or carrying away of soil by water or wind is known as soil erosion. When we see the definition of soil erosion, so now soil erosion definition ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, the wearing of or carrying away of soil by water or wind is known as soil erosion. See, ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್. You know, the formation of soil, see these main two factors only are important. So why? Because see ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ helps the formation of soil, isn't it? Yes, right. Yes, in the formation of soil, see this water and wind only helps to formation of soil. See, these only two things are make soil erosion. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ಗೂ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸಿ when continuous heavy flow of water and wind, what happens, the top soil or carrying off or wearing off. So carrying away or wearing off. See what happens, so heavy flow of rain ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, top soil. So top soil means it contains humus, isn't it? It's a lightweight, and top soil particles are very small, isn't it? See, when heavy rain falls and when heavy wind blows, what happens, that top soil carry away. So that's why what happens, so top soil ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆದಾಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಸೊ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಯಿಲ್ ಹಿಡಿತು, ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹಿಡಿತು. ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡಿಂದ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ನಾವು ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೋಗ್ದಾಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸಿ, nowadays population are increasing day by day, isn't it? So because of this purpose, so population are increasing day by day. To fulfill our needs, we are going to cut more and more trees. Why? Because to fulfill our basic needs. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಟ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದರ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೆವಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಿದೆ, ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸಿ, ಯಾವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ,
ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಯಿಲ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ರೂಟ್ಸ್, ಸಿ ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಾಟರ್ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡು ಫುಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲು ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆನ್ heavy wind blows, what happens, that top soil will be carried away from this wind. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆದರೆ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ 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 ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವ. ಯಾಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ನೋ, ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರೋ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು, ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ because of human activities we are going to cut more and more trees, means it's a deforestation. Deforestation means cutting trees. See, this is called deforestation. Because of human activities we are going to cut more and more trees to fulfill our basic needs. See, it causes what, soil erosion. Okay, so soil erosion ಆಗೋದು mainly water ಇಂದ, next wind ಇಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಸಾಯಿಲ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.